The Kumbalgodu police, who were investigating the Chandrappa murder case, arrested Shashi, suspecting his involvement in the case. During investigation, Shashi, along with his gang members, confessed to have killed Chandrappa in a fit of rage. But how did he lay a trap to kill Chandrappa? Let's find out. Chandrappa, who agreed to meet Shashi on June 19th, went to the designated spot where Shashi had called him. Shashi was waiting in his car, and as soon as he spotted Chandrappa, he signaled him to come near the car. The duo sat and discussed money for a while. Though Shashi warned Chandrappa of dire consequences if he refused to pay the money, he did not listen to Shashi's words. Chandrappa told Shashi that he would repay the money in installments, but Shashi was not ready to accept this. ದುಡ್ಡು ಇಲ್ಲ, ಯಾವುದೋ ಗಾಡಿದಂತೆ ಕೇಳಿದ್ವಿ, ಯಾವ ದುಡ್ಡದು ಅಂತ. ಯಾವುದೋ ಗಾಡಿ ಅವರು ಇವರು ಎಲ್ಲ ಆಟೋದೇನೋ ಇದು ಮಾಡ್ತಿದ್ರು ಅನಿಸುತ್ತೆ. ಆ ಗಾಡಿ ದುಡ್ಡಂತೆ ಇದು, ಅದನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿರಲಿಲ್ಲ ಅಂತ. ಅದು ತಿಂಗಳಿಗೆ 1,000 ಕೊಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಮಾತಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ರು. ಅಷ್ಟೊತ್ತಿಗೆ ಏನೋ ಅವನ್ನ ಕೇಳಿದ್ದಕ್ಕೆ ಏನಂದ ಅಂದರೆ, ಇವ್ರ ಮನೇಲಿ ದುಡ್ಡಿದೆ ಅಂತ ಯಾರೋ ಹೇಳಿದ್ರಂತೆ. ಕರೆದ್ಬಿಟ್ಟು ಗದರಿಸ್ಬಿಟ್ರೆ ತೊಗೊಂಡೋಗಿ ಒಳಗಡೆ ಹಾಕೊಂಬಿಟ್ರೆ ದುಡ್ಡು ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ತೊಗೊಂಡೋಗಿದ್ವಿ ಅಂತ. ಇಲ್ಲ, ಅವರು ಹೇಳೋ ಪ್ರಕಾರ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಮಾಡಿಲ್ಲ, ಹೊಡೆದ್ಬಿಟ್ಟು ಕೆಲ್ಸಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ವಿ ಅಂತಂದ. ಸುಟ್ಟಾಕಿದ್ದವ್ರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ಆಮೇಲೆ ಬೆಡ್ಶೀಟ್ನಲ್ಲಿ ತಗೊಂಬಂದು ಸುಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಬೆಡ್ಶೀಟ್ ಇದ್ದಿದ್ದು ಅದು ಫುಲ್. ಯಾವುದದು ಟಾಟಾ ಮೊಬೈಲ್ ಏನೋ ಗಾಡಿ ಅದು. ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಗಾಡಿ ನೋಡ್ಕೊಂಬಂದೆ ನಾನು. ಅದನ್ನು ಗಾಡಿ ಹೆಸರು ನೋಡ್ಕೊಂಡಿಲ್ಲ. ಸ್ಟೇಷನ್ ಗಾಡಿ ಸೀಸ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಪೊಲೀಸ್ನವರು. Instead, he blamed Chandrappa and told him that it was a staged drama by him to escape. The duo had a heated argument for more than 1 hour, and when Chandrappa did not budge, Shashi lost patience. It was only then that he decided to put an end to Chandrappa's life. He could not withstand Chandrappa's behavior. Hence, Shashi immediately called 5 of his friends and told them about his plan, the murder plan. Accordingly, 5 of them rushed to the spot with lethal weapons. They wanted to put an end to Chandrappa's life then and there, but Shashi wanted to give him another chance. Hence, they kidnapped Chandrappa and held him hostage at an isolated place near Nayandahalli. There, Shashi picked up a quarrel with Chandrappa again. Though Chandrappa pleaded with Shashi to leave him alone, Shashi was in no mood to listen to him. Very soon, Shashi and his gang began thrashing Chandrappa. They beat Chandrappa black and blue until he lost consciousness. They then left home thinking they would return the next day. Chandrappa was shocked. He could not believe that his own friend had turned an enemy in no time. He had never dreamt that a financial tiff would prove costly one day. He spent the night in the room all alone, and on June 20th, Shashi's friend Mani arrived to see what had happened. As soon as he opened the door, he spotted Chandrappa lying on the floor. He thought Chandrappa was dead, and hence immediately alerted Shashi and the others that Chandrappa was no more. The gang members were shocked beyond belief when they heard this. They rushed to the spot and decided to bury his body, as they did not want to get involved in a police case. Hence, they dumped Chandrappa into a goods-carrying vehicle and went towards Nice Road on the outskirts of the city. They changed their plan. They stopped at a petrol bunk and purchased a can of petrol and a can of engine oil and proceeded towards an isolated place along the Nice Road. On reaching Danayakanahalli, they stopped the car and made further preparations. Their plan was to set Chandrappa ablaze by pouring petrol and engine oil on him, but none of them realized that Chandrappa was still alive. Fearing that they would be caught by the police someday,
They went ahead with their plan. The gang then poured petrol and oil all over Chandrappa's body and set him ablaze. Though Chandrappa screamed for help, it went unheard. It was only then that the gang realized that he was alive. After a while, Chandrappa breathed his last. After making sure that he was no more, the gang fled from the spot. The next morning, one of the villagers spotted Chandrappa's body and immediately alerted the NICE officials. ಇವರು ಪಾಪ ಇವರೇ ದುಡಿಬೇಕು. ಈ ತಿಥಿ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೂ ದುಡ್ಡಿಲ್ಲ, ಯಮ್ಮನ ಹತ್ರ ಅಲ್ಲಿ ಹಾಸ್ಪಿಟ್ಲಲ್ಲಿ ಕೊಡೋಕ್ಕೂ ದುಡ್ಡಿಲ್ಲ, ಏನಕ್ಕೂ ಇಲ್ಲ, ಪಾಪ ಕಷ್ಟದಲ್ಲಿದ್ದಾಳೆ. ಈಗ ಆ ಹುಡುಗಿನೂ ಪಾಪ ಕೆಲ್ಸಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾಳೆ, ಬೆಳಗ್ಗೆ ಕೆಲ್ಸಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾಳೆ, ಸಂಜೆ ಕಾಲೇಜಿಗೆ ಹೋಗ್ತಾಳೆ. ನನ್ನ ಮಗಳು ಮಾಡಬಾರ್ದಾಗಿತ್ತು, ಈ ಥರ ಮಾಡಿದಾರೆ. ಆ ಹುಡುಗರನ್ನ ಕೇಳಿದ್ದಕ್ಕೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ ಅಂತಾರೆ. ಅದನ್ನೇ ಹೇಳಿದ್ವಿ. ಈಗ ಬೇಕಾಗಿತ್ತಾ ಇದು 7,000ಕ್ಕೆ ಈಗ ಎಷ್ಟು ದಿನ ನೀನು ಜೈಲಿನಲ್ಲಿರಬೇಕು, ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯವರೆಲ್ಲ ಏನಾಗಬೇಕು. ಆ ಮಿಕ್ಕಿರೋ ಹುಡುಗರನ್ನ ನಾವು ನೋಡೇ ಇಲ್ಲ. 2 ಹುಡುಗರು ಮಾತ್ರ ಗೊತ್ತದ್ರಲ್ಲಿ, ಶಶಿ ಅನ್ನೋನು ಲೋಕೇಶ್ ಅನ್ನೋನು ಗೊತ್ತಷ್ಟೆ. ಅದೇನೋ ತೊಗೊಂಡೋಗಿ ರೂಮ್ನಲ್ಲಿ ಹಾಕ್ಕೊಂಡಿದ್ರಂತೆ. ರೂಮಲ್ಲಿ ಹಾಕಿ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಎಲ್ಲ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹೊಡೆದ್ರಂತೆ, ಕರ್ಕೊಂಡೋಗಿ ರಾತ್ರಿನೇ ಹೊಡೆದಿದ್ದಾರೆ ಚೆನ್ನಾಗೆ. ಬೆಳಗ್ಗೆ ಕೆಲ್ಸಕ್ಕೆ ಹೋಗಿದ್ರಂತೆ. ಇವರು ಕೆಲ್ಸಕ್ಕೆ ಹೋಗಾದ್ಮೇಲೆ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಒಬ್ಬ ಬಂದು ನೋಡಿದ್ನಂತೆ. ನೋಡಿದಾಗ ಅವ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಸುಸ್ತಾಗಿ ಉಸಿರಾಡ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಸತ್ತೋಗ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ನಂತೆ. ಅದಕ್ಕೆ ರಾತ್ರಿ ತಂದು ಇವ್ರು ಫುಟ್ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ. It was only after this that the case came to light and the Kumbalgodu police investigated. During investigation, the cops also learned that Chandrappa was a broker at an auto rickshaw showroom. It was very recently that a man by name Lokesh, who was none other than Shashi's friend, had purchased an auto rickshaw from Chandrappa. ದಿನಾಂಕ 21/6/2014 ಕುಂಬಲ್ಗೂಡು ಸ್ಟೇಷನ್ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ನೈಸ್ ರೋಡ್ ಹತ್ರ ಒಂದು ಸಾಯಂಕಾಲ ಒಂದು ಡೆಡ್ ಬಾಡಿ ಸಿಕ್ಕಿತ್ತು. ವೆರಿಫಿಕೇಷನ್ ಆದ ನಂತರ ಡೆಡ್ ಬಾಡಿದು ನಾವು ಗುರುತಿಸಿತ್ತು. ಆ ಡೆಡ್ ಬಾಡಿ ಒಬ್ಬ ಚಂದ್ರಪ್ಪ ಅಂತ ಆಟೋ ಚಾಲಕರು ಇತ್ತು. ಅವರು ಸುಂಗದಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ವಾಸ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ರು. ವೆರಿಫಿಕೇಷನ್ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಯಿತು, ಇವರು ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಒಂದು ಮಿಸ್ಸಿಂಗ್ ಕೇಸ್ ಕೂಡ ದಾಖಲಾಗಿತ್ತು ಕಾಮಾಕ್ಷಿ ಪಾಟೀಲ್ ಸ್ಟೇಷನಲ್ಲಿ. ಆ ಬಾಡಿ ನಮಗೆ ಒಂದು 80 ಸೆಕೆಂಡ್ ಸುಟ್ಟಿದ ಕಂಡೀಷನಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕಿತ್ತು. ಸೊ ಅದು ನಾವು ಆ್ಯಸ್ ಎ ಮರ್ಡರ್ ಕೇಸ್ ದಾಖಲೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಮುಂದಿನ ತನಿಖೆ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಮುಂದಿನ ತನಿಖೆ ಮಾಡುವಾಗ ನಮಗೆ ಕೆಲವು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಲೀಡ್ ಸಿಕ್ಕಿತ್ತು. ಆ ಲೀಡ್ಸ್ ಪ್ರಕಾರ ಚಂದ್ರಪ್ಪ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಆಟೋ ಚಾಲಕರ ರೀತಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ರು. ಜೊತೆಗೆ ಇವರು ಆಟೋ ಮಾರೋದು ಮತ್ತು ಅದರಲ್ಲಿ ಫೈನಾನ್ಸ್ ಮಾಡೋದು ಕೆಲಸ ಕೂಡ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ರು. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅವರು ಸುಮಾರು ಒಂದು ಅವ್ರ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಜೊತೆಗೆ ಜಗಳ ಕೂಡ ಆಗಿತ್ತು ಮತ್ತು ಕೆಲವು ಸಮಯ ದೊಡ್ಡ ಗಲಾಟೆ ಕೂಡ ಆಗಿತ್ತು. During this, Chandrappa charged a commission of 20,000 rupees from Lokesh. But as days passed, Lokesh returned to Chandrappa and told him that he wanted to resell the auto rickshaw. Lokesh also asked Chandrappa to return the commission he had taken from him. ಚಂದ್ರಪ್ಪ ಅವರು 1 ವರ್ಷ ಹಿಂದೆ ಅವ್ರ ಫ್ರೆಂಡ್ ಶಶಿಗೆ 2 ಆಟೋ ಮಾರಿತ್ತು 3 ಲಕ್ಷಕ್ಕೆ. ಆದ ನಂತರ ಆ ಆಟೋದಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ಗಳಿತ್ತು. 6 ತಿಂಗಳ ನಂತರ ಈ ಶಶಿ ಅವರಿಗೆ ವಾಪಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಮತ್ತು ಸೊ ಕಳೆದ 6 ತಿಂಗಳಿಂದ ಚಂದ್ರಪ್ಪ ಅವರಿಗೆ ತುಂಬ ಒಂದು ದುಡ್ಡು ಕೊಡೋಕ್ಕೆ ಹಿಂಸೆ ಕೊಡ್ತಾಯಿದ್ರು, ಮಾನಸಿಕ ಹಿಂಸೆ. ಸೊ ಅದೇ ರೀತಿ ಇನ್ನೊಬ್ಬ ಫ್ರೆಂಡ್ ಪ್ರದೀಪ್ಗೆ ಕೂಡ ಲೋಕೇಶ್ ಕೂಡ ಅವರನ್ನ ಮೋಸ ಮಾಡಿದ್ರು ಚಂದ್ರಪ್ಪ. ಸೊ ಶಶಿಧರ್ ಮತ್ತು ಲೋಕೇಶ್ ಅವರಿಬ್ಬರಿಗೆ 18 ತಾರೀಕಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಯಿತು ಕಿ ಚಂದ್ರಪ್ಪ ಹತ್ರ ಅದೇ ರೀತಿ ಒಂದು ಆಟೋ ವ್ಯವಹಾರದಿಂದ ದುಡ್ಡು ಬಂದಿದೆ, ಅವ್ರಿಗೆ ನಾವು ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊಡೆದು ಅವರು ದುಡ್ಡು ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಅವ್ರು ಪ್ಲಾನ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು 19ನೇ ತಾರೀಕಿಗೆ ಅವರಿಗೆ ಅವರ ಫ್ರೆಂಡ್ ರೂಮ್ ಹತ್ತಿರ ನೈಂಡಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಫ್ರೆಂಡ್ ರೂಮಲ್ಲಿ ಹತ್ತಿರ ಕರೀತಾರೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಅವರು ರಾತ್ರಿ ಕುಡಿದ ನಂತರ ಅವ್ರಿಗೆ ಒಂದು 28,000 ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಆವಾಗ ಅವರು ಎಲ್ಲ ನನ್ನ ಹತ್ರ ಯಾವುದು ದುಡ್ಡಿಲ್ಲ, ನಾನು ಆಮೇಲೆ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಅವ್ರಿಗೆ ವಾದ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ರು. But Chandrappa had already spent the money. Hence, he told Lokesh that he could not return it. Irked by this, Lokesh joined hands with Shashi and took part in the master plan. The cops arrested all those who were involved in Chandrappa's death and put them behind bars. They have now been remanded to judicial custody. ಶಶಿಧರ್, ಲೋಕೇಶ್, ಪ್ರದೀಪ್, ಪುಟ್ರಾಜು, ಆಮೇಲೆ ಇನ್ನಿಬ್ಬರು ಜನ
ಸೇರ್ಕೊಂಡು 6 ಜನ ಸೇರ್ಕೊಂಡು ಅವ್ರಿಗೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹೊಡೆದಿದ್ದಾರೆ. ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹೊಡೆದ ನಂತರ ಇವರೆಲ್ಲ ಕುಳಿತುಕೊಂಡು ಮಲಗಿದ್ದಾರೆ. ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಅವರು ನೋಡಿದಾರೆ ಅವರು ಮಲಗಿದ ಕಂಡೀಷನ್ದಲ್ಲಿತ್ತು. ಆವಾಗ ಅವರು ಸ್ವಂತ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲರೂ ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ. ಆ್ಯಸ್ ಎ ಆಟೋ ಚಾಲಕ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು, ಎಲ್ಲ ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ. ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಬಂದ ನಂತರ ನೋಡಿದರೆ ಚಂದ್ರಪ್ಪ ಸ್ಟಿಲ್ ಅನ್ಕಾನ್ಷಿಯಸ್ ಕಂಡೀಷನ್ದಲ್ಲಿತ್ತು. ಅವ್ರು ಯಾವುದು ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಸೊ ಅವರೆಲ್ಲರಿಗೆ ಒಂದು ಭಯ ಬತ್ತಿಬಿಟ್ಟಿದ್ರು ಕಿ ಇವರು ಈಗ ತೀರ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಯಾರು ಅವರಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಬಾರ್ದು. ಸೊ ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಒಂದು ಟಾಟಾ ಲಗೇಜ್ ಆಟೋಲಿ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ರಾತ್ರಿ ನೈಸ್ ರೋಡ್ ಹತ್ರ ಕರ್ಕೊಂಡ್ಬರ್ತಾರೆ. ಅಲ್ಲಿ ಅವ್ರ ಜೀವನದ ಕಂಡೀಷನಲ್ಲಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಹಾಕಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಸುಡ್ತಾರೆ. A friendship between the two that started years ago finally ended with the murder of one of them. Little did Chandrappa know that his friend would prove fatal for him someday. ಈ ಆದ ನಂತರ ಅವರು ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು. ಈ ಮಾಹಿತಿ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಿತ್ತು. ಸೊ ಕೂಡಲೇ ನಮ್ಮ ಪೊಲೀಸ್ ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಟರ್ ಮಹಾದೇವ್ ಅವ್ರದ್ದು ಟೀಮ್ ಎಲ್ಲರಿಗೆ ಒಂದು ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಜಾಗದಿಂದ ಅರೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಈಗ ಜುಡಿಷಿಯಲ್ ಕಸ್ಟಡಿ ಕಳಿಸ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಅವರು ಅನ್ಕಾನ್ಷಿಯಸ್ ಕಂಡೀಷನ್ದಲ್ಲಿತ್ತು. ಇನ್ನೂ ಅವರು ತೀರ್ಕೊಳ್ಳಲಿಲ್ಲ. ಬಟ್ ಅವ್ರ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ಗೆ ಇದು ಗೊತ್ತಾಗಲಿಲ್ಲ, ಯಾಕೆಂದರೆ ಯಾವುದು ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಸೊ ಪೋಸ್ಟ್ ಮಾರ್ಟಮ್ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಗೊತ್ತಾಯಿತು ಕಿ ಈ ವಾಸ್ ಅಲೈವ್ ಎಟ್ ದಟ್ ಟೈಮ್ ಆಫ್ ಬರ್ನಿಂಗ್. ಅವರು ಯಾವುದು ಸಾಕ್ಷಿ ಇರಬಾರ್ದು, ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಹಾಕೊಂಡು ಸುಟ್ಟಿತ್ತು. ಇವರೆಲ್ಲ ಆಟೋ ಚಾಲಕಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ರು. ಬೇರೆ ಯಾವುದು ಕ್ರಿಮಿನಲ್ ಬ್ಯಾಕ್ಗ್ರೌಂಡ್ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ಲ ಇದರಲ್ಲಿ. ಓನ್ಲಿ ಬಿಕಾಸ್ ಒಂದು 6 ತಿಂಗಳಿಂದ ಇವರು ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ಗೆ ದುಡ್ಡು ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಕಿರುಕುಳ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ರು. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಇವರೆಲ್ಲ ಅವರ ಮೇಲೆ ಹಲ್ಲೆ ಮಾಡಿತ್ತು. ಹಲ್ಲೆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅವರು ಅನ್ಕಾನ್ಷಿಯಸ್ ಆಗಿ. Chandrappa's family is now shattered following his death. They are now in a state of grief with nobody to look after the family. Umashankar Karya for News 9 Bengaluru.